Hello students, good afternoon. In the last two classes, we have learned regarding control and coordination and life process. Now, in this, today we are learning regarding our environment. How is your environment? Is it good? Yeah, nice. So, what is environment? Environment is nothing but it is surrounding us. Environment is nothing but which includes all biotic abiotic things. Maybe biotic things like plants, animals, humans, and abiotic things like air, water, soil, sunlight. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೈವಿಕ ಮತ್ತೆ ಅಜೈವಿಕ ಯಾವುದು ಬಯೋಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. This chapter includes ecosystem components, types of ecosystems, food chains and food webs and chains, trophic levels, and energy flow, how energy flow in different trophic levels. Then biological magnification. What is biological magnification and what is the effect of biological magnification in top level animals or beings? Ozone layer depletion. You heard about ozone layer and about ozone layer, how it is helpful and its depletion. We are studying waste management, how waste produced by us is managed, how to manage. All these things we are going to discuss under this. This our environment chapter covers only one question which is having 3 marks. Therefore, total number of questions will be 3 and total number of questions will be 1 and total marks will be 3. Now, directly let us enter into first question. Okay. What are biodegradable substances? What are biodegradable substances? See, these are the substances they naturally decomposed by microorganisms. They are called as biodegradable substances. You know, the peels of vegetable, these fruits, these are all biodegradable. ಈಗ ಅದು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ನಾನು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ, ಒಂದಿಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಒಂದ್ 15 ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದ, ನೀವು ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಣ್ಣನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್? Substances that have the ability to decompose into simple harmless elements through natural process by microorganisms such as bacteria and fungi are called as biodegradable substances. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್. ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಫಂಗಸ್ ಇಂದ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Second question. If all the wastes were generate, or if all wastes we generate are biodegradable, what kind of effect this would impact on our environment? Discuss. ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. First, let us look into positive impact. What are the positive impacts? You know, microorganisms can degrade our substances. Therefore, it is very easy to degrade them. And also, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ರಿಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ enrich the nutrition in the soil. Also, they improve soil fertility, and landfills would shrink dramatically. ಈಗ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ರಾಶಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಕಸದ ರಾಶಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಬಟ್ there are many negative impacts also. Let us discuss one by one. Biodegradable waste releases bad smell and causes air pollution. You know, this biodegradable waste releases methane and carbon dioxide during decomposition process, and they also release bad smells which cause air pollution. Second point is areas where biodegradable wastes are dumped act as breeding breeding ground for insects, pests and spread the diseases ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಹೌದು. ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪೆಸ್ಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರಬಹುದು, ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರುವಂತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ಈಗ ವೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ನ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. ದೇ ಮೇ ಫೇಲ್ ಟು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಲ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. These are the impacts on our environment. Then, what is the third question? State two effects of non-biodegradable materials on environment. Now, ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ materials impact ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. Now, it is non-biodegradable materials. Can you give me some examples of non-biodegradable materials? ಓಕೆ, ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆಯಾ, ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ನಾನು ಒಂದು ಮೊದಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಫ್ ಐ ಡಂಪ್ ಬೋತ್ ಪೀಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ in the same pot, if I dump plastics, then after some days, after 15 days, if I visit the same place and if I look into that place, that peels are degrade or decomposed. ಅದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್? ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ biodegradation. They are called as non-biodegradable materials. How they impact on environment? What are the impacts of them on environment? What are the effects? ನೋಡೋಣ. See, they pollute water and soil. You know, they are made up of mainly chemicals. Therefore, they release chemicals, they enter to water and also soil. ಈಗ their component enter the food chain and cause biomagnification. ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವು ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಆಲ್ಸೋ ಈಗ ಅದು ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಅದನ್ನ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, which also pollutes air by releasing carbon dioxide, sulfur oxides, nitrogen oxides, right? These sulfur and nitrogen oxides cause acid rain, right? You have studied in 8th class, I think so, 8th or 9th class. See, these are the two effects of non-biodegradable materials. You can also add some points if you know that.
Fourth question. What are decomposer organisms? Write examples of decomposers. ಹಾಗಿದ್ರೆ decomposer organisms ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂಡ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಡಿಕಂಪೋಸರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ? ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾವು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ವಲ್ಲ. ಈ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? decomposer organisms. Decomposers are organisms that decompose dead organisms in the environment and increase the fertility of the soil. They decomposes dead organisms. It may be plants or animals. Sattiro prani irli, sasya irli. They decomposes them and increase the fertility of soil ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. They decompose that organic material and convert them into inorganic material. ಆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಈ ತರ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ these are the organisms that decompose dead organisms in the environment and increase the fertility of the soil. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಗ್ಣನೋ ಇಲಿನೋ ಏನೋ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ದಿನ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಒಂದ್ ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಸತ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಗುರ್ತು ಸಹಿತ ಸಿಗದೆ ಇರೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? That is due to this decomposer organisms. ಅವು decompose ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. Then write two examples for decomposers. You know it is bacteria, fungi and earthworm. 8th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. Earthworms are friends of farmers. ಅಲ್ವಾ? Bacteria, fungi and earthworms are the good examples of decomposers. Mainly you can write bacteria and fungi. Let us look into 5th question. What is the role of decomposers? Why is the role of decomposers important in ecosystem ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Why is the role of decomposers important in ecosystem? ಯಾಕೆ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಬೇಕು? Okay, let us imagine. What if decomposers were not present in our ecosystem or environment at that time? ಅದು decomposers ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ at that time. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? It would be full of waste ಅಲ್ವಾ? ಸತ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಣಿ, ಸತ್ತಿರೋ ಸಸ್ಯ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇ ವುಡ್ ರಿಮೇನ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೆ, ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಇರಬಹುದಿತ್ತು. ಕಾಸಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಬೆಳಿತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಅವತ್ತು ಯಾರು ತಿನ್ನೋರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸರಿ. ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಮರ್ದಿನನು ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವತ್ತು ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ಯಾರೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. ದಿಸ್ ವೇಸ್ಟ್ would remain in the earth for long time and it also causes diseases and there would be no space for any other species. ಅಲ್ವಾ? ವೇಸ್ಟೇ ತುಂಬ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸಿಗೆ, ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ why is the role of decomposers important in ecosystem? Because these decomposers, they decompose
complex organic substances into simple organic substances or simple inorganic substances and add them to soil. These inorganic substances are again used by plants. Simple inorganic agbekidu. Simple inorganic substances. Complex organic substances into simple inorganic substances and add them to soil. These inorganic substances are again used by plants. ಆಯ್ತಾ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗೋದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮೆಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ that inorganic substances are again used by plants. You have studied crop production chapter ಅಲ್ಲಿ 8th ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದಿರಿ ಅಲ್ವಾ how plants utilize inorganic substances ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಇರಬಹುದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ this is the role of decomposer. Define the following. Food chain. What is food chain? It is nothing but series of organisms taking part at various biotic levels. It's a representation that shows the movement of food and energy through different trophic levels. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಥವಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರ್ಸೋದೇನು ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಸ್ಹೋಫರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ತಿಂದಿದೆ. ಈಗ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದಿಸ್ ರ್ಯಾಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಿಂತಾರೆ? ದಿಸ್ ಫಾಕ್ಸ್ and or okay this fox and ಈ ಫಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ತಿಂತಾರೆ? ವಲ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ರಣಹದ್ದುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ತಿಂತಾರೆ. ಈ ತರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಇದು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರ್ಯಾಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಫಾಕ್ಸ್ ತಿಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಲ್ಚರ್ಸ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಇದನ್ನ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಚೈನ್. ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಇದು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಚೈನ್ ತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ food chain. It's a series of organisms taking part at a various biotic levels, or it's a representation that shows the movement of food and energy through different trophic levels. These are different trophic levels. Then ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸಿ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ the phenomenon where certain harmful non-degradable chemicals get accumulated progressively at each trophic level in a food chain. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಈಗ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So the chemical present in this plant is transferred to this insect. ಈಗ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ? ಇಲಿ ತಿಂತಿದೆ. ಈಗ ಇಲಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ಹೋಪ್ಪರ್ ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎರಡನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ the chemicals which are accumulated in two grasshoppers enter to body of this rat. ಈಗ ಈ ಇಲಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ತೋಳ ತಿಂತು. ತೋಳಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಇಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, 3 ಇಲಿ ತಿಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The chemicals that were accumulated in the bodies of the 3 rats were again entered to body of this fox. ಈಗ ಈ ಫಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಈ ಫಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ತಿಂತಾರೆ? ಈ ಹದ್ದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ certain harmful non-degradable chemicals get accumulated
ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ ಈ ತರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋದಾಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ ಅಟ್ ಈಚ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಅ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ biomagnification. Biomagnification definition ಕೇಳಿದ್ರೆ you have to write it's the phenomenon where certain harmful non-degradable chemicals get accumulated progressively at each trophic level in a food chain. Next question. Grass, frog, snake. If the amount of energy in the first trophic level of this food chain is about 100 joule, what is the amount of energy in the organism that at the third trophic level? Okay. Grass, frog, snake. If the amount of energy in the first trophic level is 100 joule. This is the first trophic level which contains 100 joule energy. Okay. You know that on average, only about 10% of the organic matter at one trophic level is passed on to next trophic level of consumers, right? ಈಗ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ 10% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್. 100 ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 10%, 10 ಜೂಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ 10% ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲೆವೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ಜೂಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಇಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 100 ಎನರ್ಜಿ. ನಾವು ಫ್ರಾಗ್, ಈಗ ಗ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಮರಿ ಕಪ್ಪೆಗಳೇನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಗ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇರ್ಲಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅನ್ನೇ ಕಪ್ಪೆ ತಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 10% ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ 100 ಇಟ್ ಈಸ್ 10. 100ಕ್ಕೆ 10 ಇದೆ. 100% ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವೀಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 96% ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 96 ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? 10% ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? 100ರಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ 10% ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ 100 ಓನ್ಲಿ 10. ಸೊ 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಈಗ 100ಕ್ಕೆ 10% ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು? 100 ಜೂಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು. therefore 10 ಜೂಲ್. 10 ಜೂಲ್ ಬಂದಿರೋದು ಯಾಕೆ? ಯಾವರಿಗೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸಿಗೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸಿಗೆ 10 ಜೂಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಂದ ಸ್ನೇಕ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ನೇಕ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಅಗೇನ್ 10% ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಕಿಗೆ. 100ಗೆ 10 ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ 10 ಜೂಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. 10 ಜೂಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 1s 10 10s 10 1s 10 1s. Answer is 1 joule. Therefore, the correct answer is 1 joule. Only 1 joule amount of energy is passed to third trophic levels. ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ 500 ಅಂತಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬಹುದು, 1000 ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬಹುದು. ಹೇಗ್ ಕೊಟ್ರು ಇದೇ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Okay, according to 10% law, only 10% of energy will move to next trophic level. The 8th question, the organisms of which trophic level in a food chain are most affected by biological magnification? Why ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಟಾಪ್ ಆರ್ ಬಾಟಮ್, ಯಾವ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್
ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಲಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಯೋಲಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಹಿಯ ಈಗ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆಹಾರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂತವೆ, ಅವು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ತಿಂತವೆ. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ದೀಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದೀಸ್ ಫಿಶಸ್ ವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಈ ಮೀನುಗಳನ್ನ ತಿಂತದೆ. ಅವಾಗ ಇದ್ರೊಳಗಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಈ ಮೀನಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಶ್. ಯಾವಾಗ ಈ ಮೀನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನ್ ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಮೀನು ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, 2 ಮೀನಾದ್ರೂ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿದೆ, 2 ಮೀನು ಬೇಕು, 2 ಮೀನು ತಿಂತೆ. 2 ಮೀನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿದೆ, ಅದು 2 ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, 3 ಮೀನ್ ತಿಂತಾವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳುವ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಆ ಮೂರು ಮೀನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫುಡ್. ನಮ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ತರ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಯಾರು ತಿನ್ನುತ್ತೆ? ವಲ್ಚರ್ಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಬಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಯಾರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು? ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ? Organisms at higher trophic levels, they are affected by biological magnification. Organisms at higher trophic levels are most affected by biological magnification. The accumulation of harmful chemicals increases as move to the next trophic level in food chain. Why anta kelidaralla? Because the accumulation of harmful chemicals increases. Harmful chemical accumulation increases as we move to the next trophic level in a food chain. Therefore, higher trophic levels are most affected by biological magnification. The flow of energy in an ecosystem is always unidirectional. Give reason. Unidirectional ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಒಂದೇ ಕಡೆಯಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈಕಲ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ವೇ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಾಗಿರಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅದೇ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರೆ ಫೈನ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯುನಿಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ energy captured by autotrophs does not return to solar energy. ಹೌದಾ? ಈಗ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನ that time, whether that energy captured by autotrophs will be returned to sun, ವಾಪಸ್ ಸೂರ್ಯನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾವ ಅವು. ತಗೋ, ನಮ್ದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು, ತಗೋ, ನೀನ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಿನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, it is not possible. Therefore it is unidirectional. Also, the energy that has passed to herbivores does not return to autotrophs. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಫುಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಿಂತಾ ಇದೆ? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ತಿಂತಾ ಇದೆ, ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ತಿಂತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ತಗೋ ನಿನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ನಿನಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದೇ ತರ ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ರಾಜುವಲಿ moves forward to different trophic levels, it is not available to the ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ನ
ರ್ಯಾಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಫಾಕ್ಸ್, ಫಾಕ್ಸ್ ನ ವಲ್ಚರ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಈಗ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ರ್ಯಾಟ್ ತಗೋ ನಿನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Therefore, as energy gradually moves forward through different trophic levels, it is not available to previous levels. ಹಿಂದಿನ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Therefore, the energy flow in ecosystem is always unidirectional ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. New reason. The food chain usually consists of 3 or 4 steps. ಈಗ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ ಉಪ್ಪರ್ ತಿನ್ನೋದು, ಗ್ರಾಸ್ ಉಪ್ಪರ್ ಅನ್ನ ರ್ಯಾಟ್ ತಿನ್ನೋದು, ರ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಫಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದು, ಈ ತರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಚೈನ್, ರೈಟ್? ಈಗ ದಟ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 or 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಯು ನೋ 10% law ಅಲ್ವಾ? Only 10% of energy can be passed to the next trophic level. ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ only a little energy is available for the next level of consumers, or because the energy expended at each step is very high, a minimum amount of energy remains for use after 4 trophic levels. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾವು ಹೈಯರ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ 10% ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ 1000 ಜೂಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 1000 ಜೂಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ 10% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ? 100 ಜೂಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಅವಾಗ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 10%, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 10 ಜೂಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇಂದ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓನ್ಲಿ 10% ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ 10 ಜೂಲ್ ಇದೆ ಅಂತ 10 ಜೂಲು ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. 10 ಜೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ 10% ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತದೆ. 10% ಆಫ್ 10 ಜೂಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಜೂಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1000 ಇತ್ತು, ಅದು ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಹೋಗೋವರೆಗೆ 1 ಜೂಲಿಗೆ ಬಂದು the little energy is available for the next level of consumers, or because the energy expended at each step is very high. ನೋಡಿ, 1000 ಇರೋದು 100 ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? 900 ಜೂಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಟರ್ಷರಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 or 4 steps. This is the reason. State any two differences between biodegradable and non-biodegradable waste. You know biodegradable waste and what are non-biodegradable waste, and also you know the examples, right? ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಕಾಟನ್, ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್. ಪಾಲಿಥೀನ್, ಪಾಲಿಥೀನ್ is plastic, it is non-biodegradable. Glass, it is also non-biodegradable. Then red, red is biodegradable. Okay, now let us differentiate
biodegradable and non-biodegradable waste. Biodegradable waste, which, which is decomposed by microorganisms. These biodegradable waste are decomposed by microorganisms. But non-biodegradable waste, not decomposed by microorganisms. This non-biodegradable waste not decomposed by microorganisms. So, biodegradable waste does not cause biomagnification. You know what is biomagnification? Biomagnification is nothing but chemicals which are not degradable. These get accumulated in the body of the animals, and they progressively increases progressively at each trophic level. ಅವು increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ each trophic level ಅಲ್ಲಿ. These get accumulated progressively at each trophic level. This is called as biomagnification. So, chemicals which are not degradable, these get accumulated progressively at each trophic level. This is called biomagnification. Example ಏನು biodegradable waste ಗೆ grass and paper. Grass and paper is a good example of biodegradable waste. Whereas non-biodegradable waste cause biomagnification. These chemicals accumulate in the animal body and cause biomagnification. Example, plastic and glass. Question number 12. Explain how the ozone layer is formed. Ozone layer ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೋಣವಾ? ಸ್ಟೋರಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಹೇಗಿತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರು. O2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಿತ್ತು, they were besties, not only friends. These two were bestie ಇದ್ರು. ಈಗೇನಾಯ್ತು, UV flooded into their life. UV ಅವ್ರ ಲೈಫಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತು. ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು, and UV flooded in and splitting them. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದೇ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು, ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ತನ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೀಗೆ ತಿರ್ಗಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು? O2 ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. O2 ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು, ಬೇಜಾರಲ್ಲಿತ್ತು, ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರು. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಂಡ್ಕೋತಾ ಬಂದು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಓಝೋನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರಿನಾ? ಈ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಡಿ. ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ultraviolet radiation splits some oxygen molecules. ಇವಾಗ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿದೆ O2 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. Some oxygen molecule into oxygen atoms. These atoms then combine with other oxygen molecule to form ozone. ಮೊದ್ಲು ಏನಿತ್ತು, O2 ಇರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓಝೋನ್. ಓಝೋನ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಝೋನ್ ಈಸ್ highly poisonous, but you know O2 is how helpful for us. O2 ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. O2 is oxygen is very necessary for us ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಮಚ್ ನೆಸೆಸರಿ. ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ O3 ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ highly poisonous. Ozone contains 3 oxygen atoms. Ozone contains 3 oxygen atoms. This is how ozone layer is
formed. Okay. Let us go to next question. Mention the function of ozone. Which synthetic chemical is responsible for the depletion of the ozone layer? Mention the function of ozone. ಓಝೋನ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಸರಿನಪ್ಪ, ಓಝೋನ್ ಇದೆ, ನಮ್ಗೇನು ಓಝೋನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಸಿ, ಓಝೋನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಅರ್ತ್. ಈಗ ನೀವು ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ, ಈಗ ಮೂವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ವಾ, ವಾರ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬಾಣ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಬಾಡಿಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾರ್ ಶೀಲ್ಡ್, ಗುರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ವಿಚ್ ಶೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ವಾರ್ ಶೀಲ್ಡ್. ಹೇಗೆ ವಾರ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಬಾಣ ತಡೀತದಲ್ಲ, ಈಗ ವಾರ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಣ ತಡೀತದಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ shielding our earth from ultraviolet rays. Ozone shields the surface of the earth from ultraviolet radiation from the sun. Ozone shields the surface of the earth from ultraviolet radiation. This is the function of ozone. Then, which synthetic chemical is responsible for depletion of ozone layer? Synthetic chemical is responsible for depletion of ozone layer is chlorofluorocarbon. Chlorofluorocarbons are responsible for depletion of ozone. One chlorofluorocarbon can deplete nearly 1 lakh ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. 1 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಅದು ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ CFC ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರೇದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ CFC ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ಇದ್ರದ್ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ CFC ಇಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗಿಂದ CFC ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ AC, ಫ್ರಿಜ್ ಇದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. The ozone layer is boon to the life on the earth. Justify ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಝೋನ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ವರ ಆಗಿದೆ? ಓಝೋನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್, ozone layer was not there, ultraviolet rays can directly enter into our earth ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ultraviolet rays coming from the sun cause harm to living beings. The ozone layer protects the earth's surface from these harmful ultraviolet rays ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸನ್ನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಮೇ ಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಐಸ್. ಕಣ್ಣು ಪೂರ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿಮಂತ ಆಗ್ಬಹುದು. ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದು, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್. ಸೊ ಆ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಅರ್ಥೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಶೀಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. The ozone layer is boon to the life on earth. Suggest any two methods to reduce the problems occurring in waste disposal. Waste disposal ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು? ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಸದ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂಟು ವೆಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ. ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತೆ ಒಣ ಕಸ ಅಂತ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ segregation household waste into wet waste and dry waste.
ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್, ಇದನ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು. ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಇರಬಹುದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ರಿಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಈಗ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಗ್ಲಾಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಯೂಸ್ ಅಥವಾ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಬಾಟಲ್ಸ್, ಈ ತರ. ಆಲ್ಸೋ glasses are meant to turn it into reshaped into new glass containers. This is how we can reduce the problems of occurring in waste disposal. First, the main important thing is we have to segregate wet waste into its wet and dry waste. Waste as wet and dry wastes. Okay. ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಉಳಿದಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಸರಿನಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್, ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್, ನೆಫ್ರಾನ್ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸರಿನಾ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.